પોલીસ કોન્સ્ટેબલ मॉडल पेपर नंबर 29 शुरुआत करिए। फर्स्ट क्वेश्चन, विनोद किनारीवाळा हाथ में त्रिरंगी झंडो लई स्वातंत्र्य संग्राम में कया स्थले गोळी थी विंधाई शहीद थया हता? साचो जवाब रहेशे डी ऑप्शन, गुजरात कॉलेज अमदावाद खाते। गांधीजीए 1917-18 में अमदावाद में संघर्ष शुरू कर्यो, तेमां कोनो समावेश थयो? साचो जवाब रहेशे सी ऑप्शन, औद्योगिक कामदारोनो। सहस्त्रलिंग तळाव अने राणकी वाव स्मारको कया वंशनी ओळख छे? सोलंकी वंशनी ओळख छे। डांगना दीदीना हुलामणा नामे लोकहृदयमां कोणे स्थान प्राप्त कर्युं छे? चौथा क्वेश्चन में साचो जवाब रहेशे बी ऑप्शन, पूर्णिमाबेन पकवासा। पांचमा नंबरनो क्वेश्चन, भावनगर जिल्लाना अलंग उपरांत गुजरात में कया अन्य स्थले जहाजों तोड़वानो उद्योग विकास पाम्यो छे? सी ऑप्शन, सचाणा जामनगर खाते। सुरखाबना प्रजनन माटेनुं स्थळ सुरखाबनगर गुजरातना कया विस्तारमां जोवा मळे छे? छठो क्वेश्चन, साचो जवाब रहेशे डी ऑप्शन, कच्छ खाते। गुजरातना कया जिल्लामां चूनाना पत्थरोनो सौथी मोटो अनामत जथ्थो आवेलो छे? कया जिल्लामां? साचो जवाब रहेशे सातमा क्वेश्चन में ए ऑप्शन, कच्छ खाते। आगळनो क्वेश्चन, मांडवनी टेकरीओनुं ऊंचामां ऊंचुं शिखर कयुं छे? डी ऑप्शन, ચોટીલા। वुलेस्टोनाइट खनिज कया उद्योग में वपराय छे? तो टाइल्स उद्योग में वुलेस्टोनाइट खनिज वपराय छे। अमदावाद में कापड़ना केलिको म्यूजियमनी स्थापना कोणे करी? गौतम साराभाईए। गुजरात में पतंग म्यूजियम क्या आवेलुं छे? गुजरात में पतंग म्यूजियम ए ऑप्शन, संस्कार केन्द्र पालड़ी खाते एटले के अमदावाद। आगळनो क्वेश्चन, गुजराती भाषा नीचेना पैकी कई भाषामांथी उद्भवी छे? गुर्जरा अपभ्रंशमांथी। सोनेट काव्य प्रकार गुजराती कवितामां सौप्रथम कोणे उतार्यो? ब क ठाकोर। 1938 भारतीय राष्ट्रीय कोंग्रेसનું अधिवेशन ક્યાં યોજાયું હતું? હરિપુરા ખાતે। 15મા નંબરનો ક્વેશ્ચન, ચોથ અને સરદેશમુખી કઈ અર્થવ્યવસ્થાના ભાગરૂપે હતા? બી ઓપ્શન, મરાઠા અર્થતંત્ર। भारत में सौप्रथम रेलवे की शुरुआत क्यारे थई? तो ईस्वीसन 1853 में। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने फांसी की सजा कराई ते केस कया नामे प्रख्यात बन्यो हतो? ए ऑप्शन, लाहोर षड्यंत्र तरीके। महात्मा गांधीए वकील थवा माटे नीचेना पैकी कई डिग्री मेळवी हती? डी ऑप्शन, बार एट लॉ। 19मा नंबरનો क्वेश्चन, नीचेनामांथी कोण इंडियन नेशनल आर्मीना सेनापति हता? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। इंदिरा गांधी नहेर नीचेना पैकी कई नदीनुं पाणी मेळवे छे? तो सतलज नदीनुं। भगीरथी नदी क्यांथी उद्भवे छे? तो भगीरथी नदी गौमुखमांथी उद्भवे छे। गर्मीना दिवसों स्वयं खेडाती जमीन कई छे? सी ऑप्शन, काળી जमीन। आगळनो क्वेश्चन, रोहला नेशनल पार्क कया राज्य में आवेल छे? तो रोहला नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में आवेल छे। योग्य रीते जोड़का जोड़वाना छे। 4 ऑप्शन आपेला छे, आमांथी कया 4 ऑप्शन मांथी कयुं जोड़कું साचुं बने छे? साचो जवाब रहेशे बी ऑप्शन, एटले के जे तो तेलंगाणा तो हैदराबाद, पछी आसाम तो इम्फाल, मेघालय
તો શિલોંગ, અને મણિપુર તો દિસપુર. આ રીતે જોડકું સાચું બને છે. ગુજરાત તો મોઢેરાનું સૂર્ય મંદિર, તો ઓડિશા તો ખાલી જગ્યાનું સૂર્ય મંદિર. 25મા ક્વેશ્ચનમાં કોણાર્કનું સૂર્ય મંદિર આવે. ભારત દ્વારા વિકસાવવામાં આવનાર ચાબહાર બંદર કયા દેશમાં આવેલ છે? એ ઓપ્શન ઈરાન ખાતે આવેલ છે. ઓક્સિજન વાયુની શોધ કોણે કરી હતી? ઓક્સિજન વાયુની શોધ જોસેફ પ્રિસ્ટલીએ કરી હતી. વિટામિન સીના અભાવથી કયો રોગ થાય છે? વિટામિન સીના અભાવથી સ્કર્વી રોગ થાય છે. વિદ્યુત ઉપકરણો માટે આજકાલ જાણીતો બનેલ એલઈડી બલ્બનું પૂર્ણ સ્વરૂપ શું છે? લાઇટ એમિટિંગ ડાયોડ કહેવામાં આવે છે. 30મા નંબરનો ક્વેશ્ચન, પોલિયોની રસીના શોધક કોણ હતા? જોનલ ઈ સાલ્ક. નીચેના પૈકી કયું સૌથી ઓછું પ્રદૂષણ કરે છે? ડી ઓપ્શન હાઇડ્રોજન. રાંધણ ગેસ શેનું મિશ્રણ છે? તો રાંધણ ગેસ બ્યુટેન અને પ્રોપેનનું મિશ્રણ છે. હૃદયની સારવાર માટે વપરાતા પેસમેકરની શોધ કોણે કરી હતી? તો પેસમેકરની શોધ ડૉક્ટર પોલ જોલે કરી હતી. સોલર પેનલની બનાવટમાં મુખ્ય ઘટક નીચેના પૈકી કયું છે? તો તેની બનાવટમાં મુખ્ય ઘટક સિલિકોન છે. વાળને બ્લીચ કરવા માટે કયું રસાયણ કેમિકલ ઉપયોગમાં લેવાય છે? તો વાળને બ્લીચ કરવા માટે હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. નોનસ્ટિક વાસણોમાં શેનું પડ ચડાવવામાં આવે છે? નોનસ્ટિક વાસણોમાં ટેફલોનનું પડ ચડાવવામાં આવે છે. સોલર કુકરની બનાવટમાં કયા પ્રકારના અરીસાનો ઉપયોગ થાય છે? તો સોલર કુકરની બનાવટમાં અંતર્ગોળ અરીસાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. નીચે દર્શાવેલ તબીબ શાખાઓને તેમના સંલગ્ન રોગો સાથે યોગ્ય રીતે જોડવાની છે. કઈ તબીબ શાખા કયા રોગ માટે હોય છે? 4 ઓપ્શન આપેલા છે. 38મા ક્વેશ્ચનમાં સાચો જવાબ રહેશે બી ઓપ્શન, એટલે કે પહેલામાં ક એટલે કે ઓન્કોલોજી એટલે કેન્સર, હિમેટોલોજી એટલે લોહીના રોગો, એન્ડોક્રિનોલોજી એટલે ડાયાબિટીસ, થાઇરોઇડ, અને હિપેટોલોજી એટલે યકૃત સ્વાદુપિંડના રોગો માટે. 39 નંબરનો ક્વેશ્ચન, કયા પ્રજીવકની ઉણપથી વાજિયાપણું ઉદ્ભવી શકે છે? તો એ ઓપ્શન ઈની ઉણપથી વાજિયાપણું ઉદ્ભવી શકે છે. કયા મચ્છરો હાથી પગના રોગના જંતુઓનો ફેલાવ કરે છે? તો સાચો જવાબ રહેશે સી ઓપ્શન, ક્યુલેક્સ ફર્ટિગન્સ જે છે તે હાથી પગના રોગના જંતુઓનો ફેલાવો કરે છે. કઈ માછલીઓમાં નર ઈંડાને મોઢામાં લઈને ફલિતાંડોનો વિકાસ કરે છે? ડી ઓપ્શન બિડામીન. આગળનો ક્વેશ્ચન, ભારતના સંવિધાનની કઈ જોગવાઈ હેઠળ સર્વોચ્ચ અદાલતને પોતાના આદેશના તિરસ્કાર બદલ શિક્ષા ફરમાવવાની સત્તા મળે છે? બી ઓપ્શન સાચો જવાબ રહેશે અનુચ્છેદ 129 અંતર્ગત. આગળનું ક્વેશ્ચન 43 નંબરનો ક્વેશ્ચન. 43 નંબરના ક્વેશ્ચનમાં 100મો બંધારણીય સુધારો નીચેના પૈકી કઈ બાબત અંગે કરવામાં આવેલ છે? તો 100મો બંધારણીય સુધારો બી ઓપ્શન ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે જમીન સીમાની સંધિ વચ્ચેનો સુધારો કરવામાં આવેલ છે. નીચેના પૈકી સંવિધાનના કયા અનુચ્છેદથી વડી અદાલતને રીટ સ્વીકારવાની હકુમત પ્રાપ્ત થાય છે? બી ઓપ્શન 226 અંતર્ગત. સંઘના હિસાબોને લગતના કંટ્રોલર અને ઓડિટર જનરલના અહેવાલો કોને સુપરત કરવામાં આવે છે? સી ઓપ્શન રાષ્ટ્રપતિને. વટહુકમ કરવાની સત્તા કોને છે? તો રાજ્યપાલને આપવામાં આવે છે. સંવિધાનમાં બંધારણીય સુધારા કરવા અંગેની પ્રક્રિયા બાબતે કયા અનુચ્છેદમાં જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે? અનુચ્છેદ 368 અંતર્ગત. જાહેર હિસાબ સમિતિના અધ્યક્ષની નિમણૂક કોણ કરે છે? તો જાહેર હિસાબ સમિતિના અધ્યક્ષની નિમણૂક લોકસભાના અધ્યક્ષ કરે છે. પ્રગતિ
પ્રોએક્ટિવ ગવર્નન્સ એન્ડ ટાઇમલી ઇમ્પ્લિમેશન અન્વયે પ્રગતિ દિવસ તરીકે કયો દિવસ નિયત કરવામાં આવેલ છે? બી ઓપ્શન દરેક મહિનાનો ચોથો બુધવાર. 3, 5, 8 અને 24 સેકન્ડના નિયમ કઈ રમતના ભાગ છે? તો બાસ્કેટબોલ રમતના ભાગ છે. તો મિત્રો આ હતા આપણા આજના ક્વેશ્ચન્સ. વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા, જેથી કરીને આવનાર દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન આપને સૌપ્રથમ મળી રહે અને આપની તૈયારીમાં વધારો થઈ શકે. કાલે ફરીથી નવા વિડીયો સાથે મળીશું. જય હિન્દ, જય ભારત.